सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी के अध्याय दूसरे विच अज आपां बिशन सिंह दी कामरूप देश ते चढ़ाई का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, पिछले प्रसंग विच आपां सरवण कीता सी कि राजा मान सिंह नूं बादशाह अकबर ने कामरूप देश उत्ते चढ़ाई करने वास्ते भेजिया सी, पर कामरूप देश का राजा मंत्रां की शक्ति नाल किसी नूं भी अपना देश जितण नहीं सी दिंदा ते देवी की शक्ति नाल ही उत्थे चढ़ाई करने वाला या मर जांदा सी या हार के वापस चला जाता सी। इस तरह राजा मान सिंह भी उत्थे पहुँचा, पर वह भी उन्हां दे माया के जाल विच फस के मर गया। सो इस तरह नौरंगे तक कोई भी कामरूप देश नूं ना जित सकिया ते हुण नौरंगा इस कामरूप देश नूं जितना चाहुंदा सी। जद नौरंगा बादशाह बनिया तो उसने सारे देश जित लए, जिसने विशेष डर उपजा के बहुत वड्डा लश्कर तैयार किया सी। वह नंगी तलवार उसकी कचहरी विच ही पई सी, वह उत्थे पई रहिंदी सी, उसनूं कोई भी नहीं सी चुकदा। मान सिंह का एक पोता सी जिसनूं बादशाह ने बड़ी उच्ची पदवी दित्ती सी। उस पास विशाल देश सी अते विशाल धन सी, वड्डा लश्कर उस दे नाल चढ़दा सी। नौरंगा मान सिंह दे उस पोतरे नूं कामरूप देश उत्ते चढ़ाउणा चाहुंदा सी। बड़े आदर नाल सैना शक्ति दे के उसनूं वधाया, बड़े कपट दे नाल उसकी वडियाई की, उसनूं कह के उस पासों तलवार उठवाई। आदर नाल बहुत धन दिता ते पिछे बहुत फौज भेज दिती। बादशाह सदा शाबाश कह के उसनूं कामरूप देश उत्ते चढ़ाई करन दा उत्साह दिंदा सी। बादशाह दा कहा मोड़िया भी नहीं सी जांदा। मरना उसने मन के तलवार चुक लई, बादशाह तो विदा होके चल पिया ते जोधपुर आके सब नूं मिलिया। कामरूप देश उत्ते चढ़ाई करन बारे जद उसने अपने परिवार नूं सुणाया तां उस दे रणवास विच महान सोग फैल गया। राणियां उच्ची उच्ची रोण लग पईयां, अपने हत्थां दीयां तलियां नाल सिर नूं पिटदियां सन। राजे दे सारे हितू मिल के रोंदे सन। राजे बिशन सिंह दी माता बड़ी उच्ची उच्ची विलक के विरलाप करदी सी, कहंदी सी, हे पुत्र, तुहाडा वडेरा होया है, वड्डे वड्डे आखियां नूं जिसने जित्या है। तुर्क बादशाह ने उन्हां नूं उत्थे भेजिया, उत्थे दीयां जादूगरनियां ने टूणा करके मरवा दिता। उन्हां वर्गी तेरे विच शक्ति नहीं है, किवें जितोगे? यह अति जरूरी गल समझी नहीं है। जोधपुर विच विशाल सोग होया। राजे बिशन सिंह नूं जिवें मर गया ही समझिया। वह जिउण दा कोई यतन भी नहीं सी पाउंदा। उत्थे सब कोई सोच दे वस पिया सी। खाना पीना मन तो विसार दिता। सोग ते चिंता नाल चित व्याकुल हो गए। बिशन सिंह दी एक पटराणी सी, वह कुछ गुरु जी की महिमा बारे जानती सी। अपने मापिਆਂ ਦੇ पास जद रहिंदी सी, उत्थे रह के यह सारी गलबात सुणदी सी। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जद गवालीअर किले विच कैद सन तां उन्हां ने 52 राजिਆਂ ਨੂੰ बाहर कढ़िया सी, जिन्हां ਨੂੰ मौत होण तक कैद कीता सी। उस समय गुरु जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ छुड़वा दिता सी। उस समय तो गुरु जी की पवित्र महिमा राजपूत देश विच बहुत फैल गई। गुरु जी करामाती अवतार हन, किरपा दे सागर, सब सुखां दे दाते हन। करामात नाल तुरकां नूं दबा लिया सी, बड़े आदर नाल राजिਆਂ ਨੂੰ छुड़वाया सी। उस पटराणी ने यह सारी गल अपनी सस नूं कही। जे गुरु जी सहायक होण तां कुछ भै नहीं रहिंदा है। तिन्हां लोकां ते उन्हां दा प्रताप है, अपने सेवक दे तिन्ने ताप दूर कर दिंदे हन। ਜਿਹੜੇ भी गुरु जी हुण गद्दी ते बैठे होण, उन्हां दी खोज करो। अजकल जिथे बिराजे हन, राजा उन्हां दी शरण विच चला जाए ते उन्हां नूं अपना सहायक बनाए। कामरूप देश उन्हां दे अगे की है? उन्हां दे अगे इंद्र देवता भी भज उठदा है। जिथे भी गुरु जी बैठे होण, उत्थे आके कोई भी विघन नहीं पा सकदा। पीर, मीर, सिद्ध, नाथ, महंत आदि सब तो वड्डे गुरु भगवान जी नूं जाणो।
ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਗੱਦੀ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਇਆ ਵਿਖੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਇਆ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਅਜੀਬ ਕਰਾਮਾਤ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨੋਹਰ ਆਚਰਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ, ਤੁਰੰਤ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾਓ। ਮਹੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਪੀੜ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਆਦਿ ਜੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਤੁਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਹਾਂਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਕਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਧਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਰੀਕ ਪੱਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਏ। ਬੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਈ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਏ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਨੈ ਸੁਣਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਥਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਰਗੀ ਵੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਸਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿੱਤ ਧਾਰ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ ਆਓਗੇ, ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਭਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਬਗੈਰ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੰਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।